Solution of differential equation. There are two types of solution of differential equation. किती types आहेत? दोन types. Solution of differential equation. Solution of differential equation. डिफरन्शियल इक्वेशनचे जे काही सोल्युशन्स असतात ना त्याचे दोन टाइप आहेत. दोन टाइप म्हणजे देर आर टू काइंड्स ऑफ सोल्युशन. फर्स्ट वन इज जनरल सोल्युशन and second one is particular solution. Two types of solutions are there. General solution and particular solution. जे काही जनरल सोल्युशन असतं ना त्या जनरल सोल्युशन मध्ये तुम्हाला आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट दिसतो और तुम्हाला द्यावा लागतो आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट. यू गिव्ह दॅट आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट. But in particular solution there is no arbitrary constant. There is the particular solution. त्याच्यामध्ये C, A, B काही येणार नाही. ओके. म्हणजे तुम्ही कसं ओळखणार जनरल सोल्युशन पर्टिक्युलर सोल्युशन? जनरल सोल्युशन मीन्स arbitrary constant. Involves arbitrary constant. And particular solution doesn't involve arbitrary constant. The some real value is assigned to that constant. म्हणजे त्या कॉन्स्टंटला रियल व्हॅल्यू आपण असाइन केलेली असते. बरोबर. Value is assigned to that. Okay. So these are two types of solution of differential equation. So how do we obtain the solution of differential equation? If you have any function y is equals to f of x, जर तुमच्याकडे एखादं फंक्शन असेल तर ज्यावेळी तुम्ही त्याचं काय करत असता डिफरन्शिएट करत असताना ज्यावेळी तुम्ही त्याला डिफरन्शिएट करता you will get the differential equation. But if you have the differential equation and if you integrate that differential equation, जर तुम्ही त्या differential equation ला integrate केलं, if you integrate that differential equation, you will get this function again, but that function plus some constant c. बरोबर. इंटिग्रेशन घेतल्यानंतर आपल्याला ते फंक्शन मिळतं पण कॉन्स्टंट सी त्याला जोडून येतो. तुम्हाला ह्या दोन्ही प्रोसेस माहिती आहे. बट हाऊ टू गेट द सोल्युशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन बाय इंटिग्रेशन. मग इट इज इझी टू म्हणजे हाऊ टू इंटिग्रेट करणं इझी आहे का? इज इट इझी टू इंटिग्रेट? नो. देर आर सम मेथड्स टू इंटिग्रेट द डिफरन्शियल इक्वेशन. And first method is variable separable form. First method is what? Variable separable form. मग हा फॉर्म कसा असतो? जर तुमच्याकडे एखादं इक्वेशन असं आहे dy by dx is equals to g of x. Let us. g is a function of x. मग तुम्ही काय कराल? समजा मी असं म्हणेल f of y into dy by dx is equals to g of x. असं समजा तुमच्याकडे डिफरन्शियल इक्वेशन. मग तुम्ही काय करता? जे f of y जे फंक्शन इन y आहे ना त्याला तुम्ही dy शी मल्टिप्लाय करता. म्हणजे मल्टिप्लाय करता इन द सेन्स त्याच्याशी तुम्ही dy तसाच्या तसा ठेवता आणि हा dx ला इथून त्या g of x ची मल्टिप्लाय करता. मीन्स व्हॉट यू डू, यू विल मल्टिप्लाय दॅट dx which is actually at the denominator of dy by dx. ओके. त्याला तुम्ही काय करत असता? त्याला तुम्ही ह्याच्याशी मल्टिप्लाय करत असता g of x and then you will integrate. फंक्शन तुम्हाला दिस इज डिफरन्शियल इक्वेशन. तुम्ही त्याचा काय काढला? व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. दिस इज द व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. आणि तो जो काही व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आहे त्याचं जर इंटिग्रेशन घेतलं then you will get the solution. You will get the solution of that differential equation, and solution of differential equation is a function. Differentiation of the function is the differentiable equation.
So how to get differential equation? Differentiate the function. How to get solution of differential equation? Integrate the differential equation. कळलं? Okay. मग तुम्हाला काय मिळतं? सोल्युशन मिळतं. And this is what the variable separable form. But is the every differential equation can be separated, or are the variables in the differential equation always separated? प्रत्येक वेळी आपण व्हेरिएबलला सेपरेट करू शकतो का? नो. समटाइम्स we cannot separate those variables. So in those particular differential equation, we have to adopt different method to get the solution. त्यावेळी आपल्याला वेगळ्या मेथडने जावं लागतं. But as far as the basic thing is concerned, we will understand the variable separable form, and we are dealing with those differential equation whose solution can be obtained by variable separable form. आपण आता असे डिफरन्शियल इक्वेशन पाहणार आहोत की ज्यांचे सोल्युशन आपल्याला व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्मने मिळू शकतं. ओके, सो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लेम. हा, मग हे पहा, अ सोल्युशन कॅन बी ऑब्टेन बाय जनरल सोल्युशन बाय गिव्हिंग द पर्टिक्युलर व्हॅल्यू टू द आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट. मी इथं काय सांगितलं? does not involve arbitrary constant, value is assigned to that. Okay, आणि इथं ते काय बोलतात? They are saying that ki a solution which can be obtained from general solution by giving the particular value to arbitrary constant is called as particular solution. म्हणजे तुमचं जे जनरल सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये जे काही आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट सी असेल किंवा काही असेल त्याला तुम्ही ज्यावेळी पर्टिक्युलर व्हॅल्यू असाइन करता किंवा पर्टिक्युलर व्हॅल्यू तुम्ही पुट करता, बाय गिव्हिंग द पर्टिक्युलर व्हॅल्यू टू दॅट आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट यू आर गेटिंग द पर्टिक्युलर सोल्युशन. सो लेट अस सॉल्व दीज प्रॉब्लेम्स. ओके, आता तुम्हाला व्हेरीफाय करायचंय. पहिला प्रॉब्लेम काय? हे दोन्हीच्या दोन्ही व्हेरीफाय दॅट y sec x is equals to tan x plus c is a solution of this differential equation. तुम्हाला ते सांगतायत की चेक करा, व्हेरीफाय करा की ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनचं हे सोल्युशन आहे. मग तुम्हाला काय करावं लागेल? ह्याला डिफरन्शिएट करा. ह्याला डिफरन्शिएट केल्यानंतर जर हे मिळत असेल तर दॅट इज द सोल्युशन, किंवा ह्याला इंटिग्रेट करा. बट डिफरन्शिएशन इज इझी प्रोसेस रादर दॅन इंटिग्रेशन. सो व्हॉट यू डू, you will take this function or you will take this equation and you will differentiate with respect to x. Differentiate both side with respect to x असं म्हणायला पाहिजे. differentiate both sides with respect to x. So you will get it's a product rule. First as it is derivative of second, sec x चा derivative sec x tan x, plus second as it is sec x as it is derivative of first dy by dx is equals to sec square x plus c चा derivative is 0. बरोबर? Now what I am doing, I am cancelling one sec x from all. So that is y tan x, that is y into tan x plus dy by dx is equals to sec x. So hence this is the solution of this differential equation. Why it is solution? Because after differentiating the function you are getting the differential equation, and this differential equation is exactly matching to this. बरोबर ना? आता हे verify that y is equals to log x plus c is a solution of this differential equation. मग काय करणार तुम्ही? Differentiate with respect to x. कशाला डिफरेंशिएट करा? याला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करा. तर dy by dx is equals to 1 upon x. Okay, is equals to 1 upon x. So this implies that this is x into dy by dx is equals to 1. मग आता काय करावं लागेल? आहे का हे सोल्युशन? अरे पुन्हा एकदा डिफरेंशिएट करा ना.
कारण इथे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह दिसते. मग पुन्हा एकदा डिफरन्शिएट, अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आता इथं ही कन्सेप्ट नका वापरू की जितके आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट तितक्या वेळा डेरिव्हेटिव्ह घ्या. बरोबर. हे कधी वापरायचंय? ज्यावेळी तुम्हाला इलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट, तुम्हाला ज्यावेळी डिफरन्शियल इक्वेशन ऑब्टेन करायचं असतं त्यावेळी ती कन्सेप्ट लक्षात ठेवा की जितके आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट तितक्या वेळा काय करा? डिफरन्शिएट करा. Again differentiating with respect to x, we are getting first as it is derivative of second plus second as it is derivative of first, that is 1, and derivative of 0 is 1. So this is again the solution of this differential equation, means y is equals to log x plus c is the solution of that differential equation. आणि मग हे जे काही आहे किंवा हे जे तुम्हाला दिसतंय, हे जे दिसतंय, हे कोणते सोल्युशन्स आहेत? दे आर द जनरल सोल्युशन्स बिकॉज दे इन्व्हॉल्व्स आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट सी. त्यांच्यामध्ये काय? आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट सी. ओके. हाच आहे तो व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. आता त्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू आपण. Find the general solution of the following differential equation. Let us solve the first problem. काय करायचंय? जनरल सोल्युशन पाहिजे. पाणी पाहिजे का? जनरल सोल्युशन पाहिजे या दोन्ही डिफरन्शियल इक्वेशनचे. हे दिलेले काय आहेत? डिफरन्शियल इक्वेशन. त्याचं जर तुम्हाला सोल्युशन पाहिजे तर काय करावं लागेल? इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन करायचंय. देर आर मेनी मेथड्स. बरोबर. बट यू आर अडॉप्ट विच मेथड इन दिस केस? व्हेरिएबल सेपरेबल. कारण आपण आता सध्या तर तीच शिकलोय, म्हणजे वी आर डीलिंग विथ दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लेम्स. म्हणजे फर्स्ट जर दिलेलं जर डिफरन्शियल इक्वेशन dy बाय dx इज इक्वल्स टू x इंटू अंडर रूट ऑफ 25 मायनस एक्स स्क्वेअर आहे, तर मग तुम्ही काय करणार? व्हेरिएबल सेपरेट करणार. बरोबर ना? तुम्ही काय केलं? dy ला इथे ठेवला, दॅट इज इक्वल्स टू x इंटू रूट एक्स वाले जे काही एक्सचं जे काही फंक्शन आहे, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, त्याला तुम्ही dx ने मल्टिप्लाय केलं. अँड वन थिंग दॅट यू मस्ट रिमेंबर, ऑन इंटिग्रेटिंग बोथ साइड. काय म्हणणार तुम्ही? ऑन इंटिग्रेटिंग बोथ साइड. ऑन इंटिग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोन्ही साइडला जर तुम्ही इंटिग्रेट केलं तर हे असं दिसेल. इंटिग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 25 मायनस एक्स स्क्वेअर dx. 25 मायनस एक्स स्क्वेअर dx. बरोबर. आता दोन्ही साइडला इंटिग्रेशन घेतलं तर दोन्ही साइडला प्लस सी यायला पाहिजे ना, बाय लॉ. बरोबर. बाय रूल आपण पाहिलं की एखाद्या फंक्शनचं इंटिग्रेशन घेतल्यानंतर इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट येतो ना. बट while solving the problems of differential equation, remember मी ज्यावेळी स्टुडंट होतो ना त्यावेळी मला हेच कन्फ्युजन असायचं की अरे सी फक्त ह्या एक्सच्या साइडला का देतात, वायच्या साइडला का नाही देत? बर, मग ह्या एक्सच्या साइडलाच का देतात? तर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम्स मध्ये dy बाय dx चा फॉर्म असतो. आणि त्याच्यामध्ये एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स मध्ये ज्यावेळी मला सब्जेक्ट होता ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन अँड मल्टीव्हेरिएबल कॅल्क्युलस, तर त्याच्यामध्ये कळलं की आपण हा सी याच साइडला का लिहितो? बिकॉज द आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट, म्हणजे देर इज अ रूल, द आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट is always given at the to the right side of independent variable. Always given is always given to the side of
और टू द म्हणा किंवा साइड ऑफ म्हणायची पण गरज नाही. द आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट इज ऑलवेज गिवन टू द इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल और इंटेग्रल ऑफ इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल. बरोबर. मग आता इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल डिपेंडेंट व्हेरिएबल कळतं. dy बाय dx जर दिलाय, dy बाय dx जर असेल तर ह्याच्यामध्ये डिपेंडेंट व्हेरिएबल कोणता आणि इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल कोणता. dy बाय dx आहे म्हणजे y इज अ फंक्शन ऑफ x आहे, दॅट इज फिक्स्ड. ओके. y इज अ फंक्शन ऑफ x आहे म्हणून तर तुम्ही dy बाय dx लिहू शकले ना, y चं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. मग हा जो y आहे दॅट इज युअर डिपेंडेंट व्हेरिएबल. हा काय डिपेंडेंट व्हेरिएबल. आणि हा जो x आहे दॅट इज इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल. असं का? अरे फंक्शन चॅप्टर शिकलाय का? x च्या व्हॅल्यू टाकल्यावर y च्या व्हॅल्यू चेंज होतात, पण y च्या व्हॅल्यूवर x ची व्हॅल्यू डिपेंड आहे का? y चा आउटपुट इनपुटवर डिपेंड करतं. बरोबर. इनपुट नाही आउटपुटवर डिपेंड करत. कळतंय? सो y is dependent variable, x is independent variable. So while solving the problems of differential equation, if you integrate on both sides, remember the arbitrary constant is given to the side of independent variable. बरोबर. म्हणजे dy चं इंटिग्रेशन काय येईल? y. बरोबर. पण हे लिहायच्या अगोदर आधी ह्याला व्यवस्थित करून घ्या. इंटिग्रेशन dy लिहिल इज इक्वल्स टू, आता मी काय करेल माहितीये का, हा जो x आहे आणि हा 25 मायनस एक्स स्क्वेअर आहे, तर ह्याला सॉल्व्ह करण्यासाठी ह्याला मी म्हणेल लेट i1 म्हणा किंवा काय म्हणायचं ते म्हणा. हे जे आतमध्ये आहे ना 25 मायनस एक्स स्क्वेअर, त्याला मी t पुट करेल. बरोबर. कारण मला इथं बाय सबस्टिट्यूशन जावं लागणार आहे, कारण बाय तुम्हाला असं वाटतं की बाय पार्ट्स वापरा, पण बाय पार्ट्स वापरल्याने अजून कॉम्प्लेक्स होत जातील गोष्टी. बरोबर. मी समजा म्हणलं लेट 25 मायनस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल्स टू t, तर मायनस 2x dx काय बनेल? dt. इथं ऑलरेडी x प्रेझेंट आहे, तर तुम्हाला काय करायचंय? -2 डिवाइड मल्टिप्लाय करायचंय. बरोबर ना? कळतंय? मग तुमचं हे जे एक्सप्रेशन आहे ना, आता हे असं दिसेल, इंटिग्रल dy इज इक्वल्स टू इंटिग्रल ऑफ, म्हणजे इथून तुम्ही म्हणू शकता की तुमचा x dx हा कशाने रिप्लेस केलाय? dt अपॉन -2 ने. बरोबर ना? म्हणजे दॅट इज x dx is replaced by dt upon -2 and this is root t. So root t into dt upon -2. Again t is the independent variable. So integration of dy is equals to -1 by 2 integral of t ची power half into dt. बरोबर का? रूट टी म्हणजे टी ची पॉवर हाफ. आहेत ना सगळे जागे? टाइम होतोय, टाइम होणार आहे, टाइम पुढे जाणारच आहे, पण लक्ष इकडं द्या. y चं इंटिग्रेशन, dy चं इंटिग्रेशन y -1 by 2 इंटू टी ची पॉवर 1 by 2 चं इंटिग्रेशन टी ची पॉवर 3 by 2 अपॉन 3 by 2 प्लस c. आता या 2 ला हा 2 कॅन्सल होईल. बरोबर. आता पहा t काय होता तुमचा? 25 मायनस एक्स स्क्वेअर. तर मग तुमचा y काय येईल आता? y इज इक्वल्स टू -25 मायनस एक्स स्क्वेअर रेज टू दी पॉवर 3/2 प्लस इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट c. आता ही जी काही टर्म आहे तिला इकडे न्या, तर ही काय बनेल आता? 25 मायनस एक्स स्क्वेअर रेज टू दी पॉवर 3/2 आणि हा 3 राहिला का रे? अपॉन 3 राहिला ना? अपॉन 3 राहिला. मग काय करा आता, इथून पुढचं इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन. आता तुम्ही कसंही ऑपरेशन करू शकता. एकतर तुम्ही हा 3 याच्याशी मल्टिप्लाय करू शकता, c शी मल्टिप्लाय करू शकता. बरोबर. आता समजा हा जो 3 आहे हा याच्याशी मल्टिप्लाय केला, c शी मल्टिप्लाय, म्हणजे काय करतोय आपण? एलसीएम जर घेतला आपण, तर इथून काय बनणार आहे? 3y इज इक्वल्स टू -25 मायनस एक्स स्क्वेअर रेज टू दी पॉवर 3/2 प्लस 3c. आता तुम्ही 3c ला c1 म्हणू शकता, है ना? मग हे काय बनणार? 25 मायनस एक्स स्क्वेअर रेज टू दी पॉवर 3/2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू c1, वेअर c1 इज इक्वल्स टू 3c. ओके. असं जाऊ शकतं, तुम्ही असं प्रोसीड करू शकता. त्यांचं 6y आलंय, मग 6y मधून काय करा तुम्ही? 3 ला कॉमन घ्या. हा, c इज इक्वल्स टू 3c. बरोबर ना? काही पण असू द्यात, आवर आन्सर इज करेक्ट. तू त्यांनी इथंच इकडं मल्टिप्लाय करून टाकला. असं पण जाऊ शकतं. हे पण करू शकता की
तुम्ही इथपर्यंत गेलाय ना, इथून पुढे तुम्ही दुसऱ्या पण वेने जाऊ शकता. हे जे लिहिले दिस इज नॉट करेक्ट असं काही नाहीये. बट तुम्ही काय करू शकता, टू गेट रीड ऑफ दॅट ऑपरेशन की 3 म्हणजे या साईडला सगळ्या गोष्टी येत आहेत, तुम्ही काय करा, तुमचा जर एखादा कॉन्स्टंट असेल ना, हा कॉन्स्टंट आहे ना 2, तर तो 2 तिकडे मल्टिप्लाय करून टाका, -1 पण तिकडेच जाऊ द्या, म्हणजे हे आता असं बनणार -2 इंटिग्रल ऑफ dy इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ t ची पॉवर हाफ dt असं बनणार. म्हणजे ही टर्म थोडीशी सिम्प्लिफाय होईल, बरोबर ना. आता -1/2 जर इथं ऑलरेडी असताना मग तुम्ही इंटिग्रेशन करत असते, कारण देर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ सी, आणि मग त्याच्यामुळं काय होणार आहे, आपल्याला एलसीएम वगैरे घ्यायला लागू नये म्हणून आपण ही स्टेप अशी करतोय. मग मग तुम्ही काय करता, मायनसचा 2 याचं इंटिग्रेशन y आणि याचं इंटिग्रेशन t ची पॉवर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, अँड देन यू कॅन प्रोसीड युअर प्रॉब्लेम. बरोबर. 4 इकडे मल्टिप्लाय, 2 इकडे मल्टिप्लाय करू शकता, बरोबर ना. म्हणजे that will be -2y is equals to 2t raised to the power 3/2 upon 3 plus c. आता 3 सगळीकडे मल्टिप्लाय करून टाका, तर -6y प्लस 2t raised प्लस नाही इज इक्वल्स टू 2t raised to the power 3/2 प्लस 3c. 3c ला तुम्ही c1 म्हणा, आणि तिथं लिहा पण की सिन्स 3c is equals to c1 किंवा c1 is equals to 3c, we are calling that as 2t किंवा 6 मायनसचा 6y तिकडे जाईल, आणि हा t जो आहे तो आहे 25 मायनस एक्स स्क्वेअर रेस टू दी पॉवर 3/2 प्लस 6y इज इक्वल्स टू किंवा प्लस c1 असं पण म्हणू शकता, इज इक्वल्स टू 0. देर आर मल्टिपल वेज, आणि that is completely up to you. That is completely up to you. Completely up to the option. की ऑप्शन कसे दिलेत त्याच्यानुसार तुम्हाला प्रोसीड करावं लागणार, बरोबर. ओके. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लेम, dx by dt is equals to x log x upon t. dx by dt is equals to x into log x upon t. ओके. आता काय करा, अगेन व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, dx वाले ज्या गोष्टी आहेत, म्हणजे x वाले ज्या गोष्टी आहेत त्या dx च्या साईडला ना, t वाल्या गोष्टी dt च्या साईडला, बरोबर. आता हे पहा, dx च्या डिनॉमिनेटरला आता काय जाईल सांगा, x इंटू लॉग x. आता dx कधी डिनॉमिनेटरला नका घालू, बिकॉज यू हॅव टू इंटिग्रेट, बरोबर. आणि हा जो, अरे काय सांगतोय कळतंय का तुम्हाला, हे जे काही आहे ना, हे ह्याच्या डिनॉमिनेटरला जाऊ द्या, आणि हा जो dt आहे हा वर जाऊ द्या, मग हा काय बनेल dt बाय t. आता तुम्ही काय करणार आहे, डिपेंडेंट व्हेरिएबल कोणता आहे आणि इंडिपेंडेंट कोणता आहे. इंडिपेंडेंट t आहे, t इज द इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल, डिपेंडेंट इज x, x इज डिपेंडेंट, t इज इंडिपेंडेंट. मग इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट कोणत्या साईडला लिहिणार आहे, या साईडला, बरोबर. x च्या साईडला नाही, t च्या साईडला, बरोबर. आता तुम्ही इंटिग्रेट कराल, ऑन इंटिग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटिग्रेटिंग both sides you get we get means we get 1 upon x into log x dx is equals to integration dt by t. आता ना मला इथं पुन्हा काहीतरी सबस्टिट्यूशन करावं लागणार, बिकॉज इट विल बी व्हेरी, म्हणजे तुम्हाला UV रूल नाही वापरायचा. मग तुम्हाला माहिती की 1 अपॉन एक्स ला समजा काय पुट केलं, m पुट केलं. इफ आय से 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू m, तर 1 अपॉन एक्स चं जे काही डिफरन्शिएशन, हा लॉग एक्स ला समजा t पुट केलं, लॉग एक्स ला समजा t पुट केलं, पण t ऑलरेडी आहे तर m पुट करू. लॉग एक्स ला समजा m पुट केलं, तर 1 अपॉन एक्स dx dm बनेल का, म्हणजे हेच इंटिग्रल आता असं दिसणार आहे, लॉग एक्स ला तुम्ही m पुट केलंय आणि 1 अपॉन एक्स dx तुमचा dm बनलाय, म्हणजे 1 अपॉन m इंटू dm इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt. कळतंय का. आता काय होणार आहे, आता 1 अपॉन m चं इंटिग्रेशन लॉग m, लॉग मॉड m इज इक्वल्स टू लॉग मॉड t.
प्लस आता इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट कोणत्या साईडला लिहायचं आहे? राईट साईडला. राईट का? कारण टीच्या बाजूला, टी इज द इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल. बट आता सगळ्या गोष्टी जर लॉग मध्ये दिसत आहेत ना, तर इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट सुद्धा काय म्हणा? लॉग सी म्हणा. सी नका म्हणू, काय म्हणा? सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग की जर तुम्हाला सगळ्या गोष्टी लॉग मध्ये दिसता आहे, म्हणजे ह्याचं पण इंटिग्रेशन लॉग, ह्याचं पण इंटिग्रेशन लॉग ऑफ समथिंग, तर ह्या कॉन्स्टंटला पण तुम्ही काय म्हणा? लॉग सी म्हणा. रादर दॅन सेइंग इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट, आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट टू बी सी, वी आर सेइंग लॉग सी. बरोबर? काय म्हणणार आपण? लॉग सी पुट करणार. आता काय करा? सिंपल लॉगॅरिथमची प्रॉपर्टी वापरा. लॉग ऑफ एम इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी टी. मल्टिप्लिकेशन मध्ये जाईल ना या दोन गोष्टी. लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ए इंटू बी. म्हणजे इथून तुम्हाला काय मिळेल? एम इज इक्वल्स टू सी टी. बट व्हॉट इज युअर एम? व्हॉट इज युअर एम? log x. So log x is equals to ct. पण असा ऑप्शनच नाहीये. log x म्हणजे लॉगचा बेस काय आहे? e आहे. म्हणजे x is equals to e ची पॉवर ct असा ऑप्शन असेल. So this is the general solution because it involves arbitrary constant. Hence x is equals to e raised to the power ct is a required general solution. Required general solution. Okay, this is the required general solution. X is equals to e raised to the power ct. कळतंय? आता हा क्वेश्चन सॉल्व करू. काही नाही, थोडंच राहिलंय. किती वाजले? 10 मिनिटाचं काम आहे फक्त. 10 मिनिटाचं काम आहे. तुमचं लक्ष असलं पाहिजे, तुम्ही रिस्पॉन्स दिला पाहिजे. नाहीतर मग ते 10 चे 20 मिनिटं पण होऊ शकतात. इट इज कम्प्लिटली अप टू यू. काय काढायचंय? फाइंड द पर्टिक्युलर सोल्युशन विथ गिव्हन इनिशियल कंडिशन. पर्टिक्युलर सोल्युशन जर काढायचं असेल तर इनिशियल कंडिशन दिल्या जातात. काय दिले जातात? इनिशियल कंडिशन दिल्या जातात. इनिशियल कंडिशन ज्या आहेत ना, ज्या इन्व्हॉल्व असतात, म्हणजे डिफरन्शियल इक्वेशनचा जर प्रॉब्लेम असेल आणि इनिशियल कंडिशन दिल्या असतील तर तुम्हाला जे सोल्युशन मिळणार आहे ते कोणतं सोल्युशन असणार आहे? पर्टिक्युलर सोल्युशन. आणि त्या प्रॉब्लेम्सला आपण म्हणतो IVP. काय म्हणतो? IVP, इनिशियल व्हॅल्यू प्रॉब्लेम्स. काय म्हणतो? इनिशियल व्हॅल्यू प्रॉब्लेम्स. In engineering we call those type of problems to be initial value problems. Initial value problems, IVP. मग आता पहिला क्वेश्चन काय? dy by dx is equals to e raised to the power 2y into cos x. इथं पण काय वापरणार आहे आपण? हे समोर लक्ष दे. झोपायला आला होता का तू? व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. मग dy च्या खाली काय जाईल? Denominator. Denominator of dy will be e raised to the power 2y and cos x is to be multiplied with dx. Means dx is to be multiplied with cos x. On integrating both side, integration of dy. हे तुम्ही म्हणायचे की on integrating on both side. मग हे बनेल इंटिग्रेशन ऑफ e ची पॉवर -2y dy. कळतंय? is equals to integration of cos x dx. बरोबर? मग e ची पॉवर -2y चं इंटिग्रेशन e ची पॉवर -2y इंटू -2 का इंटू -2 या का डिवाइड बाय -2? इट इज डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू cos x चं इंटिग्रेशन sin x only and plus integration constant. See, this is the final answer and it is completely up to you. जर तुम्हाला या -2 ने तिकडे मल्टिप्लाय करायचं असेल किंवा मायनस साइन ह्यालाच ठेवायचं असेल तर तुम्ही 2 ने मल्टिप्लाय करा, तर 2 sin x प्लस 2c. आता हा तिकडे जाईल आणि मग हे असं बनेल 2 sin x प्लस e रेज टू दी पॉवर -2y इज इक्वल्स टू प्लस 2c. मग हे पुढे जे काही करायचंय ना तुम्हाला ते तुम्ही तुमचं करू शकता. बरोबर? ह्याला मॉडिफाय करता येईल का तुम्हाला? चला
एका प्रॉब्लेमला मॉडिफाय करून दाखवतो. मायनस ई ची पॉवर मायनस 2y इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स. काय आलं होतं? मायनस ई ची पॉवर मायनस 2y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी. बरोबर. आता पहिला ऑप्शन काय आहे माहितीये का? हा जो मायनस 2 डिनॉमिनेटरला होता ना, डिनॉमिनेटरला मायनस 2 होता, तो तुम्ही इकडे मल्टिप्लाय करू शकता. मग हा मायनस 2 जर इकडे मल्टिप्लाय केला तर हे काय बनेल? काय बनणार सांगा बरं? e raised to the power minus 2y is equals to minus 2 sin x plus minus 2c. मायनस 2c ला तुम्हाला काहीतरी म्हणावं लागेल. मग ह्या सगळ्या गोष्टी इकडे आणू शकता. e ची पॉवर मायनस 2y प्लस 2 sin x प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0. 2c ला तुम्ही c1 म्हणून इथंच क्लोज करू शकता. अदरवाइज तुम्ही ह्याला 1 अपॉन e ची पॉवर 2y लिहू शकता प्लस 2 sin x, किंवा ही गोष्ट दुसऱ्या आपण ह्याच्यामध्ये करू. दुसरं फॉर्मेशन काय की हा जो ही जी e ची पॉवर मायनस 2 आहे ना, त्याला तुम्ही 1 अपॉन मायनस साइन वर द्या, 1 अपॉन 2 e ची पॉवर 2y असं लिहू शकता इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी. e ची पॉवर 2y ने तिकडे मल्टिप्लाय करू शकता 2 e ची पॉवर 2y ने. मग ते काय एक्सप्रेशन बनेल? c पण त्याच्यामध्ये तसाच इंटॅक्ट राहील. बरोबर. हे दोन वेज आहेत. बरोबर. फायनल आन्सर काय? इट कम्प्लिटली डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन. ऑप्शन वर पण हे कम्प्लिटली डिपेंड. बरोबर. पण आता सॉरी पर्टिक्युलर सोल्युशन पाहिजे एवढं कशाला खेळत बसलोय आपण? फाइंड आउट द पर्टिक्युलर सोल्युशन सांगितले तर इतकं खेळायची गरजच नाही ऍक्च्युअली. पर्टिक्युलर सोल्युशन सांगितले तर सी इज ऍक्च्युअली फाउंड बाय पुटिंग द इनिशियल कंडिशन. सी कसा फाइंड आउट करू शकता? इनिशियल कंडिशन पुट करून. तर तुम्ही म्हणणार when x is equals to pi by 6 and y is equals to 0, we can write the above equation as e raised to the power minus 2 into 0 divided by minus 2 is equals to sine of pi by 6 plus c. So this is minus 1 by 2. E ची power 0 is 1 upon minus 2, that is minus 1 by 2 is equals to 1 by 2 plus c. So 1 by 2 आणि हा इकडे येऊन minus 1 by 2 म्हणजे minus 1. c is equals to minus 1 म्हणेल. minus 1 by 2 minus 1 by 2 is minus 1. Putting c is equals to minus 1 means giving value of arbitrary constant, assigning the value of arbitrary constant to the, this is what, this is the general solution. हे काय? General solution. So assigning the particular value of c in the general equation, hence the particular solution is obtained by putting the value of c is equals to 1 in the general solution. So e raised to the power minus 2y upon minus 2 is equals to sin x minus 1. बरोबर. sin x minus 1. Multiply that minus sign, minus 2 to that, so that will be minus 2 sin x plus 2, and this is e raised to the power 2y minus 2y. So this can be written as 2 minus 2 sin x, and this is e raised to the power minus 2y. हा e raised to the power minus 2y तिकडे जाऊन e raised to the power 2y लिहू शकतो आपण. बरोबर. किंवा ह्याला लिहू शकतो 1 upon e ची पॉवर 2y, e ची पॉवर 2y त्याच्याशी मल्टिप्लाइड होईल. म्हणजे आपण असं लिहू शकतो की e ची पॉवर 2y into 2 minus 2 sin x is equals to 1. बरोबर. So this is the final answer. आता हे असं आन्सर आलंय पहा. 2 sin x आधी आलाय. मग हे चुकलंय का आपलं? नाही. जर ऑप्शन मध्ये तसं आन्सर दिसत असेल ना, तर तुम्ही काय करा, दोन्ही साइडला मायनस 1 ने मल्टिप्लाय करा. कशाने मल्टिप्लाय करा? मायनस 1 ने. मग e ची पॉवर 2y, e ची पॉवर 2y, e ची पॉवर 2y into 2 sin x minus 2 is equals to minus 1. आणि त्या minus 1 ला इकडे आणलं तर e ची पॉवर 2y into 2 sin x minus 2 plus 1 is equals to 0 is the required particular solution of the given
डिफरन्शियल इक्वेशन. दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशनचं हे जे काय आहे ते पर्टिक्युलर सोल्युशन आहे. कळतंय का सगळ्यांना? नाउ सेकंड प्रॉब्लेम. सेकंड प्रॉब्लेम काय आहे? y-1, y+1, x-1, x+1. अशा टाइपच्या प्रॉब्लेम मध्ये काय करायचंय माहिती आहे का तुम्हाला? आणि when x is equals to y is equals to 2, म्हणजे at x is equals to y is equals to 2, we have to find out the particular solution. जनरल सोल्युशन काढू शकतो बाय व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. मग पर्टिक्युलर सोल्युशन जर काढायचं असेल तर काय करावं लागेल आपल्याला? जनरल सोल्युशन जे येईल त्याच्यामध्ये c ची व्हॅल्यू म्हणजे x आणि y टाकून आपल्याला c ची व्हॅल्यू मिळेल. c ची व्हॅल्यू आपण असाइन केली आपण जनरल सोल्युशन मध्ये, तर आपल्याला काय मिळणार? पर्टिक्युलर सोल्युशन. म्हणजे मग तुम्ही काय करणार आहे आता? ह्याला आधी सॉल्व्ह करणार आहे बाय व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्मने तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. मग काय करा, ह्यांच्या दोघांची पोझिशन चेंज करू शकता का? कारण dy शी y वाल्या टर्म्स मल्टिप्लाइड झाल्या पाहिजे आणि ह्यांच्या दोघांची पोझिशन चेंज करा. म्हणजे असं बनेल x+1 अपॉन x-1 dx, आणि dx इकडे मल्टिप्लायला जाऊ द्या या साईडला, प्लस y+1 डिवायडेड बाय y-1 dy इज इक्वल्स टू 0. हे समजलं का हे काय केलं ते? नक्की समजलं का? अशी पोझिशन कशी चेंज करता येऊ शकते? काय लॉजिक त्याच्या मागचं? मी काय करतोय माहिती का? मी त्या पूर्ण इक्वेशनला, कंप्लीट इक्वेशनला y-1 ने आधी डिवाइड केलं, किंवा अदरवाइज यू कॅन राइट y-1 डिवायडेड बाय y+1 इज इक्वल्स टू मायनस ऑफ x-1 डिवायडेड बाय x+1 dy बाय dx. आता x+1 dy बाय x+1 dx इकडे जाऊ द्या, हा x-1 त्याच्या खाली येऊ द्या डिनॉमिनेटरला, आणि y+1 इकडे येऊ द्या, y-1 डिनॉमिनेटरला येऊ द्या, आणि dy, आणि मायनसचं साइन यांच्या पुढे असंच हे इकडे जाऊ द्या. तर आता हे काय बनणार? x+1 अपॉन x-1 dx प्लस y-1 अपॉन y+1 अपॉन y-1 dy इज इक्वल्स टू 0. कळतंय का हे काय केलंय आपण ते? ऍक्च्युली या साईडला 0 आहे म्हणूनच मी डायरेक्ट असं क्रॉस चेंज केलं. कळतंय? म्हणजे दोन्ही लॉजिक सांगितले मी तुम्हाला. कळतंय का हे कसं झालं ते? ही स्टेप कशी आली आहे समजतीये सगळ्यांना? आता ऑन इंटिग्रेटिंग बोथ साइड. मग अशा टाइपच्या प्रॉब्लेम मध्ये ना एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, की आर्बिट्री कॉन्स्टंट इज टू बी गिवन टू द राईट हँड साइड. ज्या साईडला 0 आहे त्या साईडला आपण आर्बिट्री कॉन्स्टंट देणार. आता तुम्ही x सोबत द्याल की y सोबत द्याल असं तुम्हाला होईल, तर तुम्ही राईट हँड साईडला आर्बिट्री कॉन्स्टंट देणार. म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ x+1 अपॉन x-1 dx प्लस इंटिग्रेशन ऑफ y+1 divided by y-1 dy, that is equals to integration of 0 dx, that is 0. हा, आता इंटिग्रेशन ज्यावेळी तुम्ही घ्याल त्यावेळी व्यवस्थित लक्ष द्या, तुम्हाला अरेंजमेंट करावी लागणार आहे आता, कारण याचं इंटिग्रेशन तसं येणारच नाहीये. अरेंजमेंट काय कराल? इंटिग्रेशन ऑफ x प्लस वाय ना, तर त्याला मी लिहिलं x मायनस वाय प्लस 2 प्लस 1 मायनस 1 ची अरेंजमेंट केली, आणि खाली काय x-1 dx, आणि इथं पण मी काय केलंय y-1 प्लस 2 डिवायडेड बाय y-1 dy, and that is equals to 0. कळतंय? मग आता काय करतोय मी, समोर लक्ष द्या. आता काय करतोय मी, याला सेपरेटली घेतोय, त्याचा डिनॉमिनेटर म्हणजे डिनॉमिनेटर सेपरेटली देतोय, आणि याला एक टर्म, याला दुसरी टर्म कन्सिडर करून डिनॉमिनेटर सेपरेटली देतोय. म्हणजे हे बनेल 1 प्लस 2 अपॉन x-1 dx प्लस इंटिग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन y-1 dy, that is equals to 0. आता इंटिग्रेशन जर घेतलं तर 1 चं इंटिग्रेशन x,
टू अपॉन डब्बाचं इंटिग्रेशन 2 लॉग डब्बा बरोबर प्लस y प्लस 2 लॉग डब्बा इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट c. आता तुम्ही म्हणाल ऍट दिस इज द जनरल सोल्युशन, दिस इज द जनरल सोल्युशन. जनरल सोल्युशनला अजून चांगलं लिहू शकता तुम्ही. जनरल सोल्युशन काय बनेल तुमचं x प्लस वाय प्लस 2 ला कॉमन घेऊन हे लॉग ऍडिशन मध्ये जातील, म्हणजे ऍडिशन मध्ये तुम्हाला मल्टिप्लाय करावं लागेल. तर लॉग ऑफ x मायनस 1 इंटू वाय मायनस 1 इज इक्वल्स टू c. कळतंय का? मग आता पहा at this is the general solution. हे काय तुमचं general solution. If you want the particular solution, so you will say when x is equals to y is equals to 2 means at 2 comma 2 x2 y2 this will become 2 plus 2 log 1. 2 minus 1 is 1, 2 minus 1 is 1, that is equals to c. Log 1 is 0, so that will be 0. C is equals to 4. So the particular solution will be x plus y plus 2 log x minus y into x minus 1 into y minus 1 sum mod is equals to 4, is equals to 4. Okay, is equals to 4. आता हे लास्टचे 2 प्रॉब्लेम राहिले, एवढे प्रॉब्लेम करू आणि थांबू, म्हणजे उद्या मला लेक्चर घ्यायची गरज नाही. अदरवाईज मग मला उद्या लेक्चर घ्यावं लागेल, उद्या पुन्हा तुम्हाला यायला लागेल. बरोबर. अरे हे सांगून देऊ फक्त. अर्ध्यापर्यंत सांगतो, तिथून पुढे तुम्ही करा. ठीक आहे. अशा टाइपचे ज्यावेळी प्रॉब्लेम असतात ना आपल्या पुढे की reduce each of the following differential equation to the separated variable form and hence find the general solution. त्यावेळी आपण काय करतो, पहिला क्वेश्चन पहा. आता मला सांगा व्हेरिएबल सेपरेट करता येईल का? येईल का? नाही करता येणार. काय कराल तुम्ही, कसं सेपरेट कराल? 1 प्लस डीवाय बाय डीएक्स इज इक्वल्स टू कोसेक ऑफ एक्स प्लस वाय. आता कोसेकच्या आतमध्येच एक्स प्लस वाय तर कसा डीएक्स आणि कसा डीवाय द्याल तुम्ही? तर अशा टाइपच्या प्रॉब्लेम मध्ये तुम्ही पुट करत असता. पुट काय करत असता? पुट एक्स प्लस वाय हे कोसेकच्या आतमध्ये जे काही आहे त्याला समजा मी यू म्हटलं. काय म्हटलं? यू. अँड जे काही पुट केलंय त्याला डिफरन्शिएट करा. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तर हे बनेल 1 प्लस डीवाय बाय डीएक्स इज इक्वल्स टू डीयू बाय डीएक्स. बरोबर ना? असं बनेल. म्हणजे ही जी साइड आहे ओरिजिनल, पुन्हा जुने दिवस आठवा, त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करा, 1 प्लस डीवाय बाय डीएक्स ला तुम्ही डीयू टाका, डीयू बाय डीएक्स. आणि हा जो कोसेक ऑफ एक्स प्लस वाय आहे ना, एक्स प्लस वाय ला काय म्हणलाय तुम्ही? आता म्हणून तर बसलाय यू, दॅट इज कोसेक यू. कोसेक यू. मग कोसेक यू डीयू च्या डिनॉमिनेटरला येईल, म्हणजे डीयू अपॉन कोसेक यू इज इक्वल्स टू डीएक्स. बरोबर ना? दॅट इज व्हॉट द सेपरेटेड व्हेरिएबल फॉर्म, दॅट वी हॅव रिड्यूस्ड our given equation to the separated variable form. मग आता सांगा, इंटिग्रेट ऑन इंटिग्रेटिंग बोथ साइड du अपॉन कोसेक यू, म्हणजे कोसेक वर जर आला तर साइन यू, साइन यू du इज इक्वल्स टू dx, इंटिग्रेशन dx. साइन यू चं इंटिग्रेशन मायनस कॉस यू, dx चं इंटिग्रेशन x प्लस सी. आता cos मायनस कॉस यू, बट व्हॉट इज यू? यू इज x प्लस y is equals to x plus c. So final answer, the general solution is x plus cos x plus y plus c is equals to 0.
ओके. आणि हा सेकंड वाला पहा आता, dy बाय dx तुमच्यासाठीच चाललंय रे, माझ्यासाठी काय चाललंय? dy बाय dx 4x प्लस y प्लस 1, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 4x प्लस y प्लस 1 चा स्क्वेअर. आता अशा टाईपच्या प्रॉब्लेम मध्ये पण आपल्याला व्हेरिएबल सेपरेट करता येणार आहे का? नाही येणार आहे. मग तुम्ही काय करता, ह्याला काय म्हणता, u म्हणता. म्हणजे 4x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू u. म्हणजे आता तुम्ही याचं डिफरन्शिएशन जर केलं, डिफरन्शिएट लेट म्हणा किंवा पुट म्हणा, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x जर केलं तर हे काय बनणार आहे, 4 प्लस dy बाय dx इज इक्वल्स टू du बाय dx. ह्याच्यावरून तुम्ही काय म्हणू शकता, ह्याच्यावरून तुम्ही म्हणू शकता की dy बाय dx इज इक्वल्स टू du बाय dx मायनस 4. बरोबर. म्हणजे आता जुने दिवस, म्हणजे जे काही जुनं एक्सप्रेशन आहे ते आठवा तुम्ही, तर dy बाय dx ला तुम्ही du बाय dx मायनस 4 लिहू शकता. आणि हा जो काही मसाला आहे दॅट इज u स्क्वेअर. म्हणजे तुमचा du बाय dx काय बनेल, दॅट इज 4 प्लस u स्क्वेअर और u स्क्वेअर प्लस 4, u स्क्वेअर प्लस 4. बरोबर ना? मग तुम्ही काय कराल, आता तुमचं हे जे काही झालंय ते दॅट इज रिड्यूस टू द व्हेरिएबल, सेपरेटेड व्हेरिएबल फॉर्म. du च्या डिनॉमिनेटरला तुम्ही u स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर टाका, दॅट इज dx. इंटिग्रेट करा विथ रिस्पेक्ट टू ह्याचं u होईल इंटिग्रेशन, आणि हे इंटिग्रेशन ऑफ dx. आता हे ह्याचा आन्सर काय येईल, 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ u बाय a, दॅट इज u बाय 2. याचं इंटिग्रेशन येईल x प्लस c, अँड दॅट इज द आन्सर. झालं का आता तुमच्या मनासारखं? बरोबर ना? म्हणजे तुम्ही काय केलं, आता 2 मल्टिप्लाय करा, बाकी सगळं तुमच्या हातात, u ची व्हॅल्यू टाका, 2 तिकडे मल्टिप्लाय करा, तर tan इनवर्स ऑफ u काय तुमचा 4x प्लस y प्लस 1 डिवायडेड बाय 2, हा 2 तिकडे गेला तर 2x प्लस 2c, 2c ला c1 म्हणा, झालं. दॅट इज युअर आन्सर. ओके, दॅट्स इट. 6.1, 6.2 and 6.3